आज एक नूतन विषय आम देखा जीवा जहाँकि जनक व्यक्ति विषय आम आलोचना करवा जो व्यक्ति की प्रभु ठारू दूर को चली जावाई इच्छा कले भी प्रभु तांको आकर्षण कले आउ जो व्यक्ति को कि प्रभु पसंद कले आउ जबरदस्ती पठेले जबरदस्ती तांको दायित्व देले सेपरी व्यक्ति आमे जदि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को जिते अनौछु बाइबल टी संपूर्ण भाव नेता जाजक जे कि भविष्य वक्ता राजा माने प्रचारक माने एवं नूतन नियम को जिते आसुछु से आमे देखि पाउछु जे विश्वासी माने समस्त को आमे गोटे जो पुस्तक की धर्मशास्त्र बाइबल से आमे देखा पाउछु तो से समस्ते गोटे उद्देश्य रे ही गोटे लक्ष्य रे समस्त कार्य थाए प्रभु आज एपरी जने व्यक्ति को से चाहूले जो व्यक्ति की गोटे जगह को जाई सेठारे तांकर सुसमाचार को प्रचार करेंगे अनेक भविष्य वक्ता माने थिले तथापि से जन को बाछुछंती से आउ किए नुहंती आम अनेक थर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को बहुत थर शिखीचु बहुत थर तांको नाम रे आमने परिचित अटु से भी जने बाइबल रो हीरो कहले भूल हेबो नाही से भविष्य वक्ता मानक मध्यरु जने अटंती आउ तांकर नाम होउछि जुनस जुनस विषय आपण माने भलरे जानि छंती किंतु आसु आमने सेई व्यक्ति विषय रे से अबाध्यता हेले सुद्धा से प्रभु ठारू मो अन्य जगह को जाई निजे बंचीबी बोली जो लक्ष्य तांकर थिला जो योजना तैयारी करुथिले जो प्लान एंड स्ट्रेटेजी से करुथिले ताहा परमेश्वर को सम्मुख रे की प्रकार योजना एवं प्लान ताहा फलप्रद हेला नाही किंतु आपनार योजना आपनार प्लान आपनार स्ट्रेटेजी को परमेश्वर कोपरी भाव रे मना करिबा लोकन को मध्य जे कि मु मरिले मरिबी सेना मु सेई जगह को जीवी नहीं कहिबा लोकन को सेई जगह को पठे किपरि तांको योजना को से पूर्ण करंती सेहीपरि व्यक्ति विषय रे आमे आलोचना करिबा से होचंती जुनस आसु आज संध्याकालीन समय पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पुरातन नियम जुनस भविष्य वक्ता पुस्तक जुनस 1 अध्याय 1 और आमे 10 पद अध्ययन करिबा किंतु केतोटी पद को आमे दरकार सेतेबेले पढ़िबा किंतु आमानकर लक्ष्य एपरि थाउ जे आमे 1 रु 10 पद पर्यंत आमे अध्ययन करिबा आसु ए समय आमे 1 पद को आमे अध्ययन करिबा एथिरे आमे समस्त विषय को आमे देखिनु आमे कहानी जानिछु स्टोरी ऑफ जुनस आमे तांकर स्टोरी विषय जानिछु तांको कहानी विषय जानिछु किंतु एथिरे आमे गुटी विषय को देखिया पई चाहूछु जे आमे समस्त सब बेले भी कहिछु जुनस परमेश्वरंकर अबाध्यता हेई से जो जगह को परमेश्वर पठौथिले से सही जगह को न जाए अन्य जगह को जाउछंती आउ सेथिरे तीनोटी जगार ना लिखाइछि नेनेव जाफो एवं तर्शीस आउ सेही भितरे प्रभुंकर एक लक्ष्य थिला सेही नगरटी होछि निनिव सेही नगर को जाओ बोली प्रभु तांको कहिले किंतु आजिर आमान को निमंते प्रश्न कौन जे प्रभु आमान को मध्य गोटे जगह को पठे आउ जाओ कही ताहा होछि उत्तर आउ सेई उत्तर मध्य आमे जानिया को पाउछु आमाने मध्य बेले बेले कौन करिथाउ जुनसंक परि
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି କି ଭଉଣୀ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ପୁଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଗଲେ କଣ ହେଇପାରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଗାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ, ଉପଦେଶ ଅଛି, ପରାମର୍ଶ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି ବା ପ୍ରଚାରକ ବା ନେତା କିମ୍ବା ଯାଜକ କିମ୍ବା ରାଜା କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ଏପରି ଅନେକ ଯୋଉମାନେ କି ବାଇବେଲର ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଦବୀ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଜୁନସ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହଉଥିଲା ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ? ଜୁନସଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଭୟ ପଶିଲା ଯେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କଣ ଭଲ ହବ, ମୋର କଣ କ୍ଷତି ହବ? ସେ କ୍ଷତିକୁ ସେ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା କ୍ଷତିକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଜୁନସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫଳପ୍ରଦ ହବ, ଜୁନସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେବ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁନସ ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଘାତକାରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିରୋଧୀ କରିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଜୁନସ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତମେ ଯାଇ ଘୋଷଣା କର, ତମେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ଡରୁଛନ୍ତି ବା ଭୟ କରି ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ତ ଭୟର ଅର୍ଥ disobedience brings distraction for the human। ଅବାଧ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟତାକୁ ଆଣେ। ସେଇ disobedience କଣ? ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଡଙ୍ଗା ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ନୁହଁ, ପାସେଞ୍ଜର ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା, ତାହାକୁ କାର୍ଗୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଅନେକ ରପ୍ତାନୀ କରିବାର ଜାହାଜ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଅଛି। ତାହା ପୂର୍ବରେ ଘଟି ନଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇକି ତାହା ଘଟି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବା ତୋଫାନ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏପରି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଘାତର କାରଣ ହେଲା। ସେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଜୁନସ ଯାଇ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଶୟନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି 4-5 ପଦ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୋଫାନ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କଣ କରିଛି? ସେ ଶୟନ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଜାହାଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ, ଜାହାଜର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳ ଜାଗା, ଯାହାକୁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀରତା ଜାଗା କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଶୟନ କରି ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ। ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ
आज आम को प्रभु जीशु ख्रीस्ट जदि भी जो जगह को पठेले आम से जगह को न जाई अन्य को जगह को जदि भी जाऊछु से आम निज को शांति अनुभव करुचु निज लोक मान को भूली जाइछु निज परिवेश को आम भूली जाइछु निजर सर्कमस्टेंसेस परिस्थिति को आम भूली जाइछु एवं आम आराम जीवन यापन करुछु मोर प्रिय माने जुनसर लाइफ एपरी से कौन करती सबु विषय को से भाविले मते प्रभु देखिबे नहीं कि मते लोक देखिबे नहीं जेतले से माने गुळीबांट करूछंती लोकटा कुआडे गला एई लोक कोठी अछि आ सेई लोक ही तांको खोजिया को जाउछि आ सेई लोक तांको देखुछंती ताहांको ताहांकर नाम तांको अनेक गुडाई प्रश्न पचारिछंती जो प्रश्न गुड़ा को आपण माने एई वाक्य रे हमें देखिबा को पाउछु जो वाक्य रे से पांचटी प्रश्न पचारिछंती ताको एपरि कहिबा को से चाहंती जे हे निद्राळु तांकर जुनस बोली नाम जदि भी से माने जानंती तथापि हे निद्राळु तांकर नाम को एपरि मनुष्य जने मनुष्य को एक प्रश्न करूछंती तांको प्रथम प्रश्न हे निद्राळु बोली तांको कहिले तांकर डेजिग्नेशन एठे निद्राळु हेला प्रभु आमान को मध्य जेतबे आमानकर अड़ोसी पड़ोसी आमानकर ग्राम आमानकर मंडली आमानकर निजर सहर निजर लोक मान को जेतेबेले आमाने देखिले सुद्धा आमाने नीरव होई रही थाउ निजर शांत जीवन यापन करि थाउ अन्य मानकर समस्या को जेतेबेले आमे जानि न थाउ आमान को मध्य प्रभु एई क्वेश्चन करंती हे निद्राळु दैट इज सेल्फिशनेस मु शांति रे सोईबी मु नीरव जगह रे रहिबी मु कंफर्ट जोन रे रहिबी निज पाई से चिंता करंती सेई परी परमेश्वर आम जीवन रे मध्य आज कौन कहउछंती हमको प्रभु जदि बाछिछंती प्रभु जदि मनोनीत करिछंती प्रभु जदि आमान को सेपरेट करिछंती आमान को किए मध्य न कहंतु जे तमे निद्राळु द्वितीय प्रश्न से कहउछंती से एपरि कहउछे कहा सकासे ए अमंगल घटुअछि द्वितीय क्वेश्चन तांको पचारुछंती कहा सकासे ए अमंगल आंभ प्रति घटुअछि जेतले 8 पद रे हमें देखुअछु अमंगल घटिबा कारण किंतु परमेश्वर मान को कहंती गीत सहित से कहउछंती दाऊद कहउछंती समस्त दया और मंगल मोहर पश्चातगामी हेबो किंतु एई जगह कौन होईछि अमंगल घटुअछि से लोक मानक पय अमंगल घटुअछि अन्य मानक निमंते बाधार कारण हियछि आमे कहा को जीवन रे एक बाधार कारण हियछु कि आशीर्वाद बा मंगलर कारण मध्य रे आमे अमंगल घटाउछु कि आम व्यक्तिगत जीवन रे आम मंडली रे आम पारिवारिक जीवन मध्य रे कार अमंगलर कारण घटुअछु कि आमानक समाज मध्य रे कार अमंगलर घटना घटुअछि कि आम जीवन अन्य मानक निमंते प्रभावित करबा जगह रे आमे अमंगलर विषय तांको प्रति घटाउछु कि जदि ताहा आज मध्य आमे प्रश्न करबा निजको जुनस सेई डंगार थिबा प्रत्येक लोक मानक पई अमंगलर कारण होई सजिले से अन्य मानक प्रति से कौन कले दुखदायक हेले कष्टदायक हेले जंत्रणादायक हेले अन्य मानक निमंते क्षति रो कारण हेले कारण जेते तांकर सामग्री थिला तांकर जेते माने ओजन जिनिस नेउथिले से समस्त रप्तानी करिबा जिनिस को से माने कोन समुद्र रे पकेई देले अनेक क्षति हेला आम व्यक्तिगत जीवन निमंते कहार कौन क्षति हेउछि कि कहार कौन फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहउछि कि कहा को आम ए प्रकार समस्या रे पकेइछु कि आम निज जगह रे किबा अन्य जगह रे आज अन्य मानक निमंते अमंगलर कारण हेले सेतेबेले जुनस भाबुछंती तृतीय प्रश्न तांको एपरि करा जाउछि
ତୁମେ କେଉଁ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀ, ତୁମେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ? ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଡଭୋକେସି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପଦବୀ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ? ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ କଣ କରିଛୁ, କଣ କରୁଛୁ? ମତେ ଲୋକମାନେ କଣ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମତେ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜଣେ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜଣେ ବାଇବଲ ଓମେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାୟିକା କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ସେଇ ପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ନ କହି ଜୁନସଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ? ସେଥିରେ ସେ ନୀରବ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଅଛ? ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଯାତ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଜି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ତମେ ଭାରତର ଲୋକ, ତମେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ଲୋକ, ହିନ୍ଦୁ ତ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଏଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ନା, ତମ ଅଜା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନା, ତମ ଅଜାର ଅଜା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନା, ଏହିପରି କୁହନ୍ତି। ତମେ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ? ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୁଁ ତ କହିବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ? 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ, ତମେ ହେ ନିଦ୍ରାଳୁ କହିଲେ, କାହା ହେତୁରୁ ଏ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟୁଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୁମେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ? ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? ପଞ୍ଚମ, କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ? ଆଉ 9 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଉତ୍ତର, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ। ମୁଁ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟ କରୁଛି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 9 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। 10 ପଦରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। 11 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ଥିର କିପରି କରିବା ତାହା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ଆହୁଲା ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିମନି କଣ ଅଛି? ହି ରିପେଣ୍ଟେଡ। ସେ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। Fearness brings the blessing from the Lord. ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ତମେ ଯେ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ କରିବ, ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କରିବା। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଲେ।
ଆଉ ତାହା ଏବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଜୁନସଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପଠଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମାନେ କଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ 10 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଏ କଣ କରିଅଛ ତୁମେ? ଏ କି କର୍ମ କରିଛ? ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ଏ କାମ କଲ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଥିରେ ଜୁନସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇକି ପଳେଇବି, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ମରିବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ନିନିବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମରଣ ସ୍ଥାନକୁ ନଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ଧରିଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ କଣ? ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ। ମାଛ, ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରାତନରୁ ନୂତନ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ମାଛକୁ ଗିଳନ୍ତି ବା ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଗୋଟିଏ ମାଛ ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁ ମାଛ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗିଳୁଛି। ଏଇ ମାଛକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଏଟ କଲେ। କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲେ, ତମେ ଜୁନସକୁ ଗିଳି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମାଟନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାରକ ମାଟନ୍ତି, ଯଦି ବି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ବୋଲି ବି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ମରଣ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ବି ଆମେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛୁ, କେତେବେଳେ ତ କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ଦେବେ। ଆମେ ଏସ୍କେପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଏସ୍କେପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ରେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେ ମାଛ କଣ କଲେ? ମାଛ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆରାମସେ ସେଇଠାରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମରେ ରହିଲା ପରି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଗୁଡାକ ମାଡି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଏକ ମତ୍ସ୍ୟର ଉଦର ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଯଦି ଏତେ ବଡ ଜୁନସଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯଦି ଗିଳିଛନ୍ତି, ମାଛ ଗିଳିଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ହଉନଥିବ? ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ସେ ଯଦି ଏପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗିଳିଛନ୍ତି, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରି ଜାଣିଥିବା, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର କଣ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ପାଇଁ ତାହା ନଥିଲା। ମାଛ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା ମତେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ପକେଇବ, ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ମତେ ଢାଙ୍କି ଦେବ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ନଷ୍ଟ କରିବ, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ନାଇଁ, ତାହାମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜୁନସ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେପରିକି ଅନେକ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପାଉଲ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଯେପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମତେ ତୁମେ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅ କହିଲେ, ପାଣିରେ ପକାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡେ, ପ୍ରଭୁ ଅଟୋମେଟିକ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆମେ 15 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। 15 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 15 ଏବଂ 16 ପଦ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେଲେ। ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଏଥିରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଭୟ କଲେ ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ନାନା ମାନତ କଲେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ ନାନା ମାନତ କଲେ। ଆମ୍ଭ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଜୁନସଙ୍କର ଏପରି ଟେଷ୍ଟିମନି ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଠାରେ ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାନତ କଲେ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜୁନସ ପୁସ୍ତକରେ ମାତ୍ର 4ଟି ପର୍ବ ଅଛି। ସେଇ 4ଟି ପର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚାର କରିବାର 40 ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ। ସେଥିରେ 1,20,000 ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। ଆଜି ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା, ସମସ୍ୟାକୁ ଆମମାନେ ଆପଣାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡେଇ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଏପରି ଛୋଟିଆ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ, ଏକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲାଇଫ, ଉଦାହରଣର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କାରଣ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏକ ସିଟି, ଏକ ନଗର, ଏକ ବଂଶ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି। ଏକ ଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ଏକ ନଗର ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା।
ଅନେକ ଗ୍ରାମ, ଅନେକ ସହର, ଅନେକ ନଗର ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଜୁନସ ଯଦି ବି ମରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ, ମରିବି ପଛେ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇ ଲାଇସେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲାଇସେନ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ମରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଠିକ ଜାଗାକୁ, ମତେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ପଠାଉ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଜାଗାକୁ କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଜାଲ ପକାଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାତ୍ର ସାରା ଆମମାନେ ଜାଲ ପକେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଚାଲ, ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେ ଡଙ୍ଗାର ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ ଏବଂ ଜାଲ ପକେଇଲେ, ଅନେକ ମାଛ ଧରିଲେ। ଜାଲ ଗୁଡାକ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜାଲରେ ମାଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ସମସ୍ୟାର ଜାଗାକୁ ଚାଲୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜାଗାକୁ, ଅସଜଡ଼ା ହେଇଥିବା ଜାଗାକୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଟେ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିବ। ତାର ସେଇ ଲାଇସେନ୍ସର କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କି ସେବାରେ ଆମେ ପାଦ ପକେଇଛୁ, ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପାୟାର ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଜୁନସଙ୍କ ପରି ଡିସୋବିଡେନ୍ସ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢିବା ଏବଂ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ଅନେକ ବଂଶକୁ, ଅନେକ ଜାତିକୁ, ଅନେକ ନଗର, ଅନେକ ସହର, ଅନେକ ଗ୍ରାମ, ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିଣିବା। ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।